भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मास्मपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः
एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं जन्मनिभागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिरहेतु की त्वयि हैनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदहृदया गिरा पुलकैर्निचित्तं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण आश्लिष्य वा पादरताम् पिनस्तु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधतु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತಿಂದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. 4th ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೂತ ಉವಾಚ ವೈಯಾಸಕೇರಿತಿ ವಚಸ್ ತತ್ವನಿಶ್ಚಯಂ ಆತ್ಮನಃ ಉಪಧಾರ್ಯ ಮತಿಂ ಕೃಷ್ಣೇ ಔದರೇಯಃ ಸತಿಂ ವ್ಯಥಾತ್. ಶಬ್ದಾರ್ಥ. Suta Uvacha, Suta Goswami said, Vayasakehe or Shukadev Goswami, iti thus vachaha speeches, tattva nishchayam, that which verifies the truth, atmanaha in the self, upadharya having realized,
Matim, concentration of the mind. Krishna unto Lord Krishna. Autar, Eyah, the son of Uttara, Satim, chaste, Vyadhat, applied. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಶ್ರೀ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ said, Maharaj Parikshit, the son of Uttara, after hearing the speeches of Shukadeva Goswami, which were all about the truth of the self, applied his concentration faithfully upon Lord Krishna. Hare Krishna. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋ ಮುಂಚಿಕ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವರ ಕೃಪೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಇಡೀ ಭಾಗವತ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ. ಇವತ್ತು 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಈಗಾರೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಂದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಅದು ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು. ಯಾರ ಕಿವಿ ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ನೇಕ್ ಹೋಲ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾರ ನಾಲ್ಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಪ್ಪಿ ನಾಲ್ಗೆ ಇದ್ದಂಗೆ. ಎರಡಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು, ಯಾರ ತಲೆ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಸೋದಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ರುಮಾಲ್, ಟರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಕಿರೀಟ ಬರೀ ಅದರ ಭಾರ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಳಿ, ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್, ಗ್ಲಿಟರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕಂತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇದು ನಮ್ಮದು, ಮತ್ತು ಶರೀರ ಎಲ್ಲರದು. ಇದರದ ಶೃಂಗಾರ ಏನು ಹುಚ್ಚರಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ದಿವಸ ಇದು ಮಣ್ಣಾಗಲಿ, ಬೂದಿ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮಲ, ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿ ತಿಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಲ ಆಗಿಬಿಡತ್ತದು. ಸುಟ್ರೆ ಬೂದಿ, ಇಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಮಣ್ಣ ವಾಂದ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. 4 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ 5ನೇದು, ಯಾವ ಕಣ್ಣು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ನವಿಲುಗೇರಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿದ್ದಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾಲು ಹರಿಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವು ಗಿಡದ ಕಂಬಿದ್ದಂಗೆ. ಮತ್ತು ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರದು ಚರಣ ಕಮಲದ ಧೂಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ತಲೆ ಒಂದು ಶರೀರ, ಇದು ಶವದ ತಲೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಶಬ್ದ ಬಂದದ? ಭಾಗವತ ಅಂಗ್ರಿಹಿ ರೇಣುಂ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಾ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಅರ್ಥ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗೋದು ಹೆಂಗೆ? ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಬೇಕು. ಇದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಬರೀ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಉಪಯೋಗವಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ತುಳಸಿದು ಹೆರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ದ್ಯಾಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್. ಕಬ್ಬಣದ್ದು ಹೃದಯ ಆಯಿತು, ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್. ಯಾರ which in spite of one's chanting the holy name of the Lord with the concentration does not change. When ecstasy takes place, tears fill the eyes and the hair stand on end.
ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೈ ಮೇಲಿಂದ ಕೂದಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ರೇಮ್, ಕಬ್ಬಣದಂಥ ಹೃದಯ ಇತ್ತು, ಸ್ಟೋನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅದ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ, ನಕಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಭಾಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಬೇಡ, ಯಾವಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲೇ ಬರ್ತದ ಬರಲಿ, ಇರಲಿಪ್ಪ ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಡೇ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಹಂಗದ. ಭಾಳ ಪತಿತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ತಗೋತದ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ 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 ಅಂತಂದು ನಾಳೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಜಾಗೃತ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ, ಮೈ ಎಲ್ಲ ನಡುಗೋದು ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿನ್ನೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಈ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನೆಲ್ಲ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಶುಡ್ ನೋಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ that in the first 3 chapters of the second canto, first 3 chapters, first, second, third chapter of the second canto, a gradual process of development of devotional service is being presented. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲೇ ಹಿಯರಿಂಗ್, ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಎರಡು ಮಾಡಲಿ, ಅದು ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಆ ಗ್ರಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, ಅದು 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊಕಾಸ್ ಕ್ರಮೇಣ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಗ್ರಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಲಿಂದ by such gross conception of God through the material manifestation of his energy. ಆಮೇಲೆ ಆ ವಿಷ್ಣು ರೂಪದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಟೋ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಟೋದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ವಿರಾಟ್ ರೂಪ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಆ ವಿಷ್ಣು ರೂಪ, ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಆಯಿತಾ. ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ one actually reaches the stage of Vishnu worship or pure devotional service, and mature stage of Vishnu worship is suggested herein in relation to the change of heart. ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾವೇನು ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ಬಿಟ್ವಿ ಬರಬೇಕಂತ ಹಂಗಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲೇ ಫರ್ದರ್ ಭಕ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಡಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆದಾಗ. ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರಬೇಕು, ಮೈ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲ ರೋಮಹರ್ಷಣ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ದಿ ಭಾವ ಸ್ಟೇಜ್, ಅದು ನಾವು 9 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದೌ ಶ್ರದ್ಧಾ ತಥಾ ಸಾಧು ಸಂಘ ಭಜನ ಕ್ರಿಯಾ, ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ, ನಿಷ್ಠಾ, ಆಮೇಲೆ ರುಚಿ, ಆಸಕ್ತಿ, ಭಾವ, ಪ್ರೇಮ. ಭಾವ 8th. ಅದಕ್ಕೆ ದಿ ಭಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ 8 ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಬರ್ಕೋರಿ ಎಲ್ಲ ಇವು 8 ಥರದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ಯಾವು? ನೇಮ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನರ್ಟ್ನೆಸ್, ಎಚ್ಚರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇನರ್ಟ್ನೆಸ್. ಪ್ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಆನ್ ಎಂಡ್. ಫೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಚೋಕಪ್ ಆಗೋದು. ಟ್ರೆಂಬ್ಲಿಂಗ್, paleness of body, tears in the eyes, and finally trance, samadhi. ಭಾಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಇದು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ.
ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುದ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವನ್ನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ನಕಲು ಮಾಡೋರು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಜನ ನಾಳೆ ಅವ್ರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೋಗಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದರು ಕೆಲವು ವಿಸಿಬಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು therefore real steady bhava is definitely displayed. ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಯಾವ? ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಸೀಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛಾ ಮುಕ್ತಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಬಂದದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ. ಎರಡನೇದು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ of every moment in the transcendental loving service of the Lord. ಅವ್ಯರ್ಥ ಕಾಲತ್ವಂ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ಯರ್ಥ ಕಾಲತ್ವಂ 24/7 ನಿರಂತರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಾಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು ಈಗರ್ನೆಸ್ ಟು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ. ಯಾವಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ಸಾಹ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾಮ ಗಾಣಿ ಸದಾ ರುಚಿ, ನಾಮ ಗಾಣಿ ಸದಾ ರುಚಿ. ನಾರದರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ತಂಬೂರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಾಗ ನಾಟಕದಾಗ ಏನು ತೋರಿಸ್ಯಾರ, ನಾರಾಯಣ 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 ಗೋ ನಾರದ್ರ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾರದ ಮುನಿ ಭಜಾಯೆ ಭೀನ ರಾಧಿಕಾ ರಮಣ ಗಾಯಿ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಭಜನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅವರು ರಾಧಿಕಾ ರಮಣನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರಲಿ, ಆದರೂ ಪ್ರೊಪಗಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರದಾಗೆ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದು. ಇರೋಲ್ದಾಗ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನು ಕರೆಕ್ಟಾದ. ಈ ರೀತಿ ಯಾವಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ. ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಭುಪಾದರು ನೋಡಿ ಇಡೀ ಲೈಫ್ ಯಾವಾಗಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡೇ ನೈಟ್ ಡೇ ನೈಟ್ ಡೇ ನೈಟ್. ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ತೋರಿ ಯಾವಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ. ಸದಾ ನಾಮ ರುಚಿ, ನಾಮಗಾಣಿ ಸದಾ ರುಚಿ. ಇದು ಮೂರನೇದಾಯ್ತು. ನಾಲ್ಕನೇದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೀತಿ ತದ್ ವಸತಿ ಸ್ಥಳೇ. ಎಲ್ಲಿ? ವೃಂದಾವನ, ಮಥುರಾ, ಹರಿದ್ವಾರ, ಋಷಿಕೇಶ, ಬದ್ರಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾಯಾಪುರ, ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ, ಉಡುಪಿ, ಪಂಡ್ರಾಪುರ, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತಿರುಪತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಇರೋದು, 4 ದಿವಸ ಇರೋದು. ಇದೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಆಯಿತಾ. 4ನೇದು. 5ನೇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಭೌತಿಕ ಸುಖ, ಅದರಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಏನ್ರಿ ಇದು? ಎಲ್ಲರೂ ಭೌತಿಕ ಸುಖ ಬೇಕಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸುಖದಿಂದ ಬರೀ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ವಿರಕ್ತಿ. ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಚೀಫ್ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿರ ಪರಿಶಾನುಭವ ವಿರಕ್ತಿರ ಅನ್ಯತ್ರ ಸ್ಯಾತ್. ವಿರಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅದ, ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ನೋಡ್ರಿ, ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದು ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಮಾಡೋಣ.
ಏನೋ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ಯಾವ ಈಗ, ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಅವ. ಅದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕಾ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್, ವಿರಕ್ತ ಭಾವ, ಡಿಸ್ಗಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಡ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ಏನದು ಪ್ರೈಡ್ಲೆಸ್ನೆಸ್? ಮಾನ ಶೂನ್ಯತಾ, ಮಾನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನೇನ ಮಾನದೇನ, ಮಾನದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಮಾನ ಕೊಡ್ರಿ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಬರೀ ಮಾನದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಮಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರು, ಹೇ ಹೋಗ್ಲಿಡೆ ಅಂತ ಅವಂಗೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅನ್ಲಿ, ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ಅವನು. ಇಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ತುಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ, ಹಂಗೆ ಬರೀ ಏನೇನೇನೇನು ರಾಡಿ ತುಂಬಿಟ್ಟದು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಂದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅಮಾನಿನ ಮಾನದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾನ ಕೊಡ್ರಿ, ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ನಿನ್ನಿದೆ, ಫೈನಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅದು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ದಿ ಹೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಮರೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಹೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಮರೈಸ್ಡ್. ಏನದು? ದಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡಿವೋಟಿ who chants the holy name of the Lord in a perfectly offenseless manner and is friendly to everyone can actually relish the transcendental taste of glorifying the Lord. ಆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೊಂದು ಆನಂದ ರುಚಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಅನುಭವ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ 9th ಚಾಪ್ಟರ್ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಂ ಭವ್ಯಯಂ, ಜಾಯ್ಫುಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಯಾವಾಗ ಬರುವುದಿದೆ? ಅಫೆನ್ಸ್ಲೆಸ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಮೈತ್ರ ಭಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಏನು ರೀ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬೈತಿರ್ತಾರ, ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಜೋಡಿನೂ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಬೇಡ. ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರಂತವ್ರು, ಅವ್ರನ್ನೇನು ಅವ್ರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಷ್ಟ. ನಮಗೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎನಿಮಿಟಿ ಬೇಡ. ಇರ್ತಪ್ಪ, ಏನೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಲವ್ ಕೃಷ್ಣ, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, preach to the innocent, avoid and neglect those who are envious. Not point, ನೆನ್ಪಿಟ್ರಿ ಅವನು. ಲವ್ ಕೃಷ್ಣ, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, ಪ್ರೀಚ್ ಟು ದ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್. ಯಾರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅವರಿಗೆ. ಕೇಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ತುಳಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರ ಜೋಡಿ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಅವ್ರು. ಅವಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಎನ್ವಿಯಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಎನ್ವಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಏನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ಬಿಡು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಯ್ಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಎನ್ವಿಯಸ್. ಆಯಿತಾ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆದು ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಯದ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ಸೂತ ಉವಾಚ. ಯಾರು ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ said, ಮಹಾರಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್, ದಿ ಸನ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ. ಉತ್ತರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು, ತಂದೆ ಹೆಸರು ಅಭಿಮನ್ಯು, ಅರ್ಜುನನ ಮಗ ಅಭಿಮನ್ಯು. ಅಭಿಮನ್ಯು ಯಾರ ಮಗ? ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರನ ಮಗ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಮತ್ತು ಉತ್ತರನ ಮದುವೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಗನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್, ದಿ ಸನ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ, ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಆಫ್ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಶುಕಮುನಿ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಆದಮೇಲೆ, ವಿಚ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರುತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಭ್ರಮೆದಾಗಿರೋದು ಬೇರೆ, ಈ ಶರೀರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅದೈತೆ.
ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅರ್ಥ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸು. ಕನಸ್ದಾಗ ಒಂದು ಶರೀರನ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಈ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಶರೀರ ಅದು. ಅದರಾಗಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರ ಆದ್ವಿ, ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದಿದ್ದಾಗ ಇದಿಲ್ಲ, ಇದಿದ್ದಾಗ ಅದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಯೂಷರಿ ಬಾಡೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಟ್ರುತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್, ಆತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಹಿಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಅಪಾನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಕೇಳೇ ಆಯ್ತು ಈಗ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರುತ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ. ದ ಟ್ರುತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಅಪ್ಲೈಡ್ ಹಿಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು 9th ಚಾಪ್ಟರ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್. ಇದಂ ತೂತೆ ಗೂಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಅನುಸೂಯವಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ ಯಜ್ಞಾತ್ವ ಮೋಕ್ಷಶೇಷುಭಾತ್. ಇದು ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಕೇಳಿದ್ದೀಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಮುಂದೆ ಶಬ್ದ ಫೇತ್ಫುಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ 2 ದಿವಸ 9.3 ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳೋಣ? ಅಶ್ರದ್ಧಾನಸ್ಯ, ಅಶ್ರದ್ಧಾನ ಪುರುಷ, ಅಶ್ರದ್ಧಾನ ಪುರುಷ ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂತಪ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಂ ನಿವರ್ತಂತೆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತಮನಿ. 9.3. ಯಾರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಲ್ಲ, ಅಶ್ರದ್ಧಾನ ಪುರುಷ ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂತಪ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ, ನಾನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಂ, ನಾನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆ? ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಲ್ಲ. ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಂ ನಿವರ್ತಂತೆ, ಮತ್ತು ಹೊಳೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತಮನಿ. ಇದೇ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವುದು, ಬರ್ತ್ ಡೆತ್, ಇಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಫೇತ್ಫುಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೇಳೋರು ಶುಕಮುನಿ, ಈ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳವ ಪರೀಕ್ಷಿತ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಫಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೊಟ್ಟು ಉದಾಹರಣೆನೇ, ಅ ಪೊಟೆಂಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಅ ಫರ್ಟೈಲ್ ವೈಫ್, ಒನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಟು ಬಿಗೆಟ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ, ಬರೀ ಅದರ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಓಡಿಸೋದಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದರಂಗ ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳು, ನಿಜವಾದ ಶಿಷ್ಯ, ಬಾನಫೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಬಾನಫೈಡ್ ಡಿಸೈಪಲ್ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್. ಶುಕಮುನಿ ಪರೀಕ್ಷತೆ ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊತ ಕೂತಿದ್ದ. ಏನಿಲ್ಲ, 7 ದಿವಸದ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಾರೆ. ಈಗ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿರಿ, ಹಿಂದದ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ. ಅದೇ 7 ದಿವಸ ಅಲ್ಲೇ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಟ್ ಪಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಚ್. ನಾವು ಕೇಳಿ 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 ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಮತ್ತದೇ ಮಾಡೋದು. ಸಬ್ಕ ಸುಣ್ಣ ಅಪನಾ ಕಾರಣ, ಹಿಂಗಾಗಿಬಿಟ್ಟದು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಗತಿ ಆಗೋದು. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಉಪದೇಶ ಕೇಳಿ, ನಷ್ಟಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ್ವಾ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ಮಯಾಚ್ಯುತ ಸ್ಥಿತೋ ಅಸ್ಮಿ ಗತ ಸಂದೇಹ ಕರಿಷೆ ವಚನಂ ತವ. ನೀ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ, ಮುಕ್ತಾಗಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅವರು, ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರೇ. ನಾವು ಅದನ್ನಂಗೆ ಅರ್ಜುನನಂಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತನಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಅಪಾನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಫೇತ್ಫುಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇದು?
ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿವಿ ಈಗಾಗಲೇ, ಗೀತೆ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೀತಾರಲ್ಲಿ, ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಬರ್ತದ, ಇದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರಿಗೆ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಇದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದರು ಅದರಲ್ಲಿ. ಯಥಾ ತರೋರ ಮೂಲ ನಿಶ್ಚೇಚನೆ, ಬುಧವಾರ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಇವೆಲ್ಲ ಫೇತ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಅಪಾನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ, ಇದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು. ಇನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡೋಣ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ದ ವರ್ಡ್ ಸತಿಂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ದಿಸ್ means existing and chaste, and both imports are perfectly applicable in the case of Maharaj Parikshit. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದದ ಶಬ್ದ ಸತಿಂ. ವೈಯಾಸಕೀರ್ ಇತಿ ವಚಸ್ ತತ್ವ ನಿಶ್ಚಯಂ ಆತ್ಮನಃ ಉಪಧಾರ್ಯ ಮತಿಂ. ಮತಿಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಸತಿಂ ಆಗ್ಯದ. ಕೃಷ್ಣೇ ಔತರೇಯ, ಸತಿಮೂ ಅದಲ್ಲೇ, ಔತರೇಯ ಸತಿಂ ವ್ಯಧಾತ್. ಸತಿಂ ಚೇಸ್ಟ್, ಸತಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸತಿಂ ಚೇಸ್ಟ್. ಪಾರ್ವತಿಗ ಸತಿ ಚೇಸ್ಟ್. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ತಾರ್ತಾರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲಿ. ಸತಿ ಚೇಸ್ಟ್. The word asati used in this verse is also significant. Asati means a woman who has become a prostitute. A prostitute has no reputation of good womanly qualities. Similarly, the tongue which is given to the human being for chanting the Vedic hymns will be considered a prostitute when engaged in chanting some mundane nonsense. Mundane nonsense ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು? ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು, ಇವು ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಣ ಪಟ 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 ಪಟ, ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅಸತಿ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಸತಿ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತಿಂ, ಇಲ್ಲೇ ಈ ಶಬ್ದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಈ ಸತಿಂ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಸ್ಟ್ ಎರಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್. ಸತಿಂ ಎರಡೂ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಪರೀಕ್ಷಿತಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ, ಮುಂದೆ ಪ್ರಪಾದೇನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. The whole Vedic adventure is to draw one's attention entirely unto the lotus feet of Lord Krishna without any diversion, as instructed in Bhagavad Gita 15.15. 15.15 ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾನಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟು ಮತಃ ಸ್ಮೃತಿರ್ ಜ್ಞಾನಂ ಅಪೋಹನಂ ಚ ವೇದೇಶ್ಚ ಸರ್ವೇರಹಮ್ಯವ ವೇದ್ಯೋ ವೇದಾಂತಕೃತ್ ವೇದವಿದ್ಯೇವ ಚ. ಅರ್ಥ, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ನೆನಪಾಗು, ಮತ ಸ್ಮೃತಿರ್ ಜ್ಞಾನ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅಪೋಹನ ಮರು, ಎಲ್ಲ ಅವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮೂರು ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲಿ, ವೇದೇಶ್ಚ ಸರ್ವೇರಹಮ್ಯವ ವೇದ್ಯೋ, ಎಲ್ಲ ವೇದದಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಕೃಷ್ಣನ್. ವೇದೇಶ್ಚ ಸರ್ವೇರಹಮ್ಯವ ವೇದ್ಯೋ ವೇದಾಂತಕೃತ್, ವೇದ ಬರೆದವನು ನಾನೇ, ವೇದವಿತ್, ವೇದ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು ನಾನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ
ದ ಹೋಲ್ ವೇದಿಕ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ದ ಹೋಲ್ ವೇದಿಕ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಇಸ್ ಟು ಡ್ರಾ ಒನ್ಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಅಪಾನ್ ದ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ವೇದೇಶ್ಚ ಸರ್ವೇರ್ ಅಹಂ ಏವ ವೇದ್ಯು. ಆ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕ ನಾರದರ ಪಂಚರಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅವರು ನಾರದರು. ವೇದ ಓದಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ವೇದ ಓದಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೃಷ್ಣನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ವೇದ ಓದಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ವೇದ ಓದಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಏನು ಉಪಯೋಗ, ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವೇದ ಓದಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಮುಂದೆ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ had already been attracted to the Lord from the very beginning of his body, in the womb of his mother. ನೋಡಿ, ಪರೀಕ್ಷಿತನ ವಿಷಯ ಮತ್ತಂದ್ರೆ ಗುರುಪಾದವರು. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಈ ಇಂಥ ಭಾಗ್ಯ, ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪ ನೋಡಿದ, ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪ. ಇನ್ ದ ವೂಮ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ he was struck by the Brahmastra, atomic bomb released by Ashwatthama. But by the grace of the Lord, he was saved from being burnt by the fiery weapon. And since then, the king continuously concentrated his mind upon Lord Krishna, which made him perfectly chaste in devotional service. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಕಡೆಯೊಂದು ಪಾಂಡವರ ದ್ರೌಪದಿ 5 ಮಕ್ಕಳ ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಉಳಿದದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೂ ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಉತ್ತರಾನ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ. ಉತ್ತರ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ. ಕೃಷ್ಣನ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರಾನ ಗರ್ಭ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಗದಾಪಾನಿಯಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಮೊದಲೇ ಹೆಸರು ವಿಷ್ಣು ರಾಧಾ ಅಂತದ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ವಿಷ್ಣುದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದ, ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪದ ತಗೊಂಡು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಗದಾಪಾನಿ. ಆಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದಿದೆ ವಿಷ್ಣುರಾಧ. ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಏನು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅರ್ಥ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆ ದಿವ್ಯ ರೂಪದ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಾಗ ಎಲ್ಲದ ರೂಪ ಚತುರ್ಭುಜ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಪರೀಕ್ಷಿತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತಿಗೆ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದ ವೂಮ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್. In the womb of his mother, he was struck by the Brahmastra, atomic bomb released by Ashwatthama. But by the grace of the Lord, he was saved from being burnt by the fiery weapon. And since then, the king continuously concentrated his mind upon Lord Krishna, which made him perfectly chaste. ಅದಕ್ಕೆ ಸತಿಮ ಅಪ್ಲೈ ಆತಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಬಟ್ ಬೈ ದಿ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೇವ್ಡ್. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋದು. ಈ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಭಗವಂತ. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ಯಾರದರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಾನ, ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರಾಖೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರೇಖೆ. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ರಾಖೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರೇಕೆ, ಮಾರೇ ಕೃಷ್ಣ ರಾಖೆಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ಯಾರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಂತಾನ, ಯಾರೂ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರಾಮ ರಾವಣ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ಹೋದ್ಲಂತ ರುದ್ರದೇವರ ಹತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಪರಂಭಕ್ತ ರಾವಣ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಅದ ಒಂದು, ಯಾಕೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಳಿದ್ಲಂತ ರುದ್ರದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ರಾಮ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಂತಾನ ಯಾರೂ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವನು. ಮಾರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರೇ ರಾಮ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಖೆಗೆ ಯಾರು ಉಳಿಸೋರು? ಯಾರು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂತಾನ ನೋಡಿ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಸಂಕಲ್ಪ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾಡಿದ ಅವರಪ್ಪ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಉದಾಹರಣೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾಗರ ಇದೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ, ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ, ಕರ್ಣ, ದುರ್ಯೋಧನ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ವಿನ್ಸಿಬಲ್, ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ. ದೊಡ್ಡ ತಿಮಿಂಗಳ ಇದ್ದಂಗೆ ಇವರು. ಈ ಪಾಂಡವರನ್ನ ನುಂಗಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅವರು. 5 ಜನ, ಅವರು 100 ಜನ, ದೊಡ್ಡ ಮಹಾರಥಿಗಳೇ ಇವರು. ಆದರೂ ಪಾಂಡವರ ಜಯ, ಜಯಸ್ತು ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾನಾಂ ಯೇಷಾಂ ಪಕ್ಷೇ ಜನಾರ್ದನ, ಇದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಪಾಂಡವರ ಜಯ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಂತೆ ಜನಾರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಈ 5 ಜನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋಗೋದು ಸಂಕಲ್ಪ, ಅಷ್ಟೂ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇವ್ರು 5 ಜನ ಮತ್ತು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕೃಪಾಚಾರ, ಸಾತ್ಯಕಿ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಹೆಸರು ಬರ್ತಾವೆ. ಅಷ್ಟು ಜನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೂ ಸತ್ತೋಗ್ಯಾರ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಸತಿಂ ಚೇಸ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So by natural sequence, he was a chaste devotee of the Lord. And when he further heard from Srila Shukadeva Goswami that one should worship the Lord only and no one else, even though full of desires or desireless, his natural affection for Krishna was strengthened. We have already ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಮೊದಲೇ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆನೇ ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ, ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆನೇ ಅದ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಡಿವೋಟಿನೇ. ಈಗ ಶುಕಮುನಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಕಾಮ ಸರ್ವಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಕಾಮ ಉದಾರದಿ ತೀವ್ರೇನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಯಜೇತ ಪುರುಷಂ ಪರಂ. ಇದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಮ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವಕಾಮ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ್ಯಾವ ಕಾಮ, ಆದರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಾ, ಆಲ್ ರೈಟ್, ಮೂರೂ ಇರಲಿ. ಅಕಾಮ ಸರ್ವಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಕಾಮ ಉದಾರದಿ. ಉದಾರದಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ? ಉದಾರದಿ ಉದಾರ, ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್. ಮತ್ತು ಈ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಕೃಷ್ಣಂದೇ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಫೈನಲಿ ಕೊಡೋ ಅವನೇ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೊಡೋರು? ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಪವರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಪರತಂತ್ರನೇ ಅವರು ಕೊಡೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಉದಾರದಿ, ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಉದಾರದಿ. ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ ತೀವ್ರೇನ. ತೀವ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥ? ಇಂಟೆನ್ಸ್ಲಿ. ತೀವ್ರೇನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯೋಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ತೀವ್ರೇನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಯಜೇತ ಪುರುಷಂ ಪರಂ. ಪರಂ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣಂದೇ ಮಾಡ್ರಿ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಇದು ಉದಾರದಿ, ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದಿ. ತೀವ್ರೇನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಇಂಟೆನ್ಸ್ಲಿ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ. ಇದು ಪ್ರೂಪಾದವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಸಿಲದ,
ತೀವ್ರದ ಹೇಗಿಲ್ಲರಿ, ಆರಾಮ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಸಿಲಾಗ ನಿಂತಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ 12 ಆಯಿತು, 1, 2 ಬಿಸಿಲಾಗ ಒದ್ದಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತೀವ್ರ, ಅದು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಸನ್ಶೈನ್. ಏನಿದೆ ಯಾವಾಗ ಮೋಡದ ಆ ಸನ್ಶೈನ್ ಚೆಕ್ ಆಯ್ತು, ಮೋಡ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸನ್ಶೈನ್ ಚೆಕ್ ಆಯ್ತು, ತೀವ್ರ ಇಲ್ಲ ಅವ. ಅದು ಇವು ಮೋಡ ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಈಗ? ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಇವು 2 ಮೋಡ ಇದ್ದಂಗೆ. ಆ 2 ಮೋಡಗತೆ ಬಂತು, ಆವಾಗ ಭಕ್ತಿ ತೀವ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವು 2 ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತ್ಯಂ. ಆವಾಗ ತೀವ್ರೇನ ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ ಯಜೇತ ಪುರುಷಂ ಪರಂ. ಜ್ಞಾನ ಮಿಶ್ರಿತ ಭಕ್ತರ, ಕರ್ಮ ಮಿಶ್ರಿತ ಭಕ್ತರ, ಅವ್ರ ಭಕ್ತಿ ತೀವ್ರ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಇವು 2 ಹೋಗ್ತದ ಆವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ತೀವ್ರೇನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಯಜೇತ ಪುರುಷಂ ಪರಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮೊದಲೇ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಕೃಷ್ಣಂದೇ ಭಕ್ತ. ಶುಕಮುನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ his natural affection for Krishna was strengthened. ಮೊದಲೇ ಘಟ್ಟ ಭಕ್ತ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನೇ. ಈ ಶುಕಮುನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರೆಂಥೆಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ, ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ 2 things are very much essential, namely having a chance to be born in the family of devotees and having the blessing of a bona fide spiritual master. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಚಲೋ ಅವಕಾಶ. ಚಲೋ ಮಂತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಹುಡುಗರು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾವ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕ್ತಾವ, ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾವ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತವ್ರದ್ದು ಭಕ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರದ್ದು ಬಾನಫೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅನುಗ್ರಹ. By the grace of Lord Krishna, Maharaj Parikshit had both opportunities. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಮಂತನದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಾರ, ಪಾಂಡವರ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಜುನ ಸುಭದ್ರನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ, ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ. He was born in a family of such devotees as the Pandavas, and just to continue the dynasty of the Pandavas and show them special favor, the Lord specifically saved Maharaj Parikshit, who later on, by the arrangement of the Lord, was cursed by a Brahmana, by the boy of a Brahmana, and was able to get the association of such a spiritual master as Shukadeva Goswami. ಕೃಷ್ಣನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಾಗೂ ನೋಡ್ಕೋರಿ, ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಉಣ್ಕಲ್ದಾಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬರ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸ್ತದೆ, ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಾದವರು, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಸ್ಕಾನು, ಏನು ಕತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಓಡಾಡತನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಆಟಾಡ್ಕೊತೈತಿ. ಹೆಂಗೋ 74ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಸಿಕ್ತು ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಸೊಕಾಸ ಬೆಳ್ಕೋತ ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತನಂತ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತಂದು ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ಸಾಗುವಂಗೆ ಮಾಡಿದ. ಶೃಂಗಿ ಶಾಪ ಹಾಕಿದ, 7 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಬರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟ, ಗಂಗಾ ನದಿ ಬಂದು ಅದೇ ಟೈಮ್ ಶುಕಮುನಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡಿದ. ಎಲ್ಲಿ ಶುಕಮುನಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು, ಏನು ಕತಿನೂ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಕೇಸ್ ಅಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಕೇಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ, ಏನೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಪರೀಕ್ಷಿತಿಗೆ ಶುಕಮುನಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಂಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಕೆಲವ್ರು ಅನ್ಬೋದು, ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ, ಶುಕಮುನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ?
ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಬರೆದಿತ್ತು. ಬಾನಫೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳೋದು, ಶುಕಮುನಿ ಕೇಳೋದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳೋದು, ವ್ಯಾಸರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳೋದು, ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳೋದು ಇದೇ ಡಿಸಿಪ್ಲಿಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. 15.75 ನೋಡ್ಕೋರ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ, ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. In the Chaitanya Charitamrita, it is said that a fortunate person, by the mercy of the spiritual master and Lord Krishna, achieves the path of devotional service. ಏನ್ರಿದ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಮಿತೆ ಕೋನ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಜೀವ, ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದೆ ಪಾಯೆ ಭಕ್ತಿ ಲತಾ ಬೀಜ, ತಾತೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಜೆ ಕರೇರ್ ಗುರುರ ಸೇವನ, ಮಾಯಾಜಾಲ ಚೂಟೆ ಪಾಯರ ಕೃಷ್ಣರ ಚರಣ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಯಾರೀಗ? ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಯಾರು? ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಭಾಗ್ಯವಂತರ, ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಜನರ ಕಣ್ಣಾಗ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಏನು ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ಯಾರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಲತಾ ಬೀಜ ಸಿಕ್ಕದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ಭಕ್ತಿಲತಾ ಬೀಜ ಸಿಕ್ಕದು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ತಾತೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಜೆ ಕರೇರ್ ಗುರುರ ಸೇವನ ಇವೆರಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಾಯಾಜಾಲ ಚೂಟೆ ಪಾಯರ ಕೃಷ್ಣರ ಚಾಲ. ಆಯಿತಾ? This was perfectly applicable in the case of Maharaj Parikshit. By way of being born in a family of devotees, he automatically came in touch with Krishna, and after being so contacted, he constantly remembered him. Consequently, Lord Krishna gave the king a further chance of development in devotional service by introducing him to Shukadeva Goswami, a stalwart devotee of the Lord with perfect knowledge and self-realization. And by hearing from a bona fide spiritual master, he was perfectly able to concentrate his chaste mind further upon Lord Krishna as a matter of course. ಮೊದಲೇ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಇನ್ನೂ ಶುಕಮುನಿ ಅಂತ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಸ್ಟಾಲ್ವಾರ್ಡ್ ಡಿವೋಟಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಸ್ ಚೇಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್. ಚೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸತಿ ಶಬ್ದನೇ ಅಲ್ಲಿ. ಅಸತಿ ಅನ್ಚೇಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸಾಗ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ವಿ, ಅದು ಅಸತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಚೇಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಅಪಾನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು. ನಾಳೆ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಊರಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನದಿಂದನೇ 7ರಿಂದ 8 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರೆಸೋಣ. ನಿನ್ನೆ 9.4 ಆಗ್ಯದ, ಇವತ್ತು 9.5 ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೆಲೆಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ.